धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, खबर उड़ती उड़ती आई है भी, यूपी वाला जमुरा फिर से आने वाला है और अंध भक्तों में खुशी है और बाकी जो से जिनको चुटकुले सुनने हैं यूपी वाले के वो भी खुश हैं। तमाशा चलेगा, नौटंकी चलेगी, जिसने देखनी है। हर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग होंगे जो देखना चाहेंगे, लेकिन क्या है कि अभी राजस्थान का इलेक्शन है तो पॉसिबल ही है अभी साथ संगत की वोटों का कोई सौदा हो और उस सौदे के कारण ये सब कुछ चलेगा। चलो जो भी होगा जैसा भी होगा वो जिस रूप में सामने आएगा देखेंगे। तो इसके अलावा बहुत से लोगों के कॉल आ रहे हैं और बहुत से अननोन कॉल करने वाले लोग हैं और अननोन कॉलर्स का कॉल हम नहीं उठा रहे हैं। तो फिर भी बहुत से लोगों के मन में सवाल भी होंगे, कुछ लोग मिलने भी आए हैं। तो अगर सवाल आपके मन में हो तो आप कुछ सवाल पूछना चाहें, जो भी आपको लगता हो, डाउट हो, तो वो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आज भी एक कुछ भाई आए थे तो उन्होंने कुछ बातें रखी, तो मुझसे एक चीज समझ में आई कि हर कोई अलग अलग नजरिए से जो ये घटनाक्रम चलो हुआ, मेरे साथ ही हुआ या उसके बाद साथ संगत ने भागदौड़ की, सब कुछ हुआ, तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस घटनाक्रम को देखता है। और यही चर्चा चल रही थी, कुछ भाई आए थे, उसमें ये बात निकल के आई भी हमें अपना मकसद क्लियर होना चाहिए। भी हमारा मकसद हजूर पिताजी के प्रेम को पाना है और उनके प्रेम में ओड़ निभाना है। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। आत्मरक्षा करना इंसान का अपना धर्म होता है और वो हम अपने तरीके से करेंगे, अपने अपने जो में होता है। और अगर सामने से कोई मारने आ जाए तो फिर बचाव तो करना ही होता है। बाकी बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं भी ये प्रिकॉशन रखनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मतलब चलो वो मेरी सेफ्टी से कंसर्न है या किसी भी रूप में कंसर्न है तो ठीक है, सबका प्रेम है। पर हम मेरे नजरिए में ये घटनाक्रम किसी और तरह से है। जिन्होंने भागदौड़ करी वो अपने तरीके से देखते हैं चीजों को। हर व्यक्ति मतलब, क्योंकि प्रेम तो सबका पिताजी से ही है और हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से इस घटनाक्रम को देख रहा है। हर सबका एक्चुअली में जो प्रेम है वो सिर्फ पिताजी के प्रति है। पिताजी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो भाग दौड़ कर रहा है, परेशान है मुझे लेके, मेरी परेशानी को लेके। तो खैर ये सब हम किस रूप में देखें समझ नहीं आता। बाकी मेरे नजर में तो ये है कि जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो जो भी ये घटनाक्रम है ये एक आध्यात्मिक दुनिया में परीक्षाओं का दौर होता है और सतगुरु परीक्षा लेता भी है और लेने से पहले संभाल भी लेता है। और जब संभाल लेता है उसे पता होता है कि कहाँ गिर सकता है, वहां पे वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता बनाता है, किसी न किसी रूप में साथ खड़ा ही होता है। इस घटनाक्रम में संगत ने जो देखा वो अपने नजरिए से देखा, जो मेरे नजरिए से है वो मैं कोशिश करूंगा अभी लिख के कभी बताऊं भी क्या क्या हुआ इस दौर में। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं भी जब थाने में ले गए तो क्या माहौल रहा, जब सीआईए स्टाफ में ले गए तो क्या रहा, जब इंटरोगेशन हुई तो क्या चीज पूछी गई, कैसे पेश आई पुलिस, उसके बाद जेल गए तो जेल में कैसा था,
ये सारी चीज़ें मतलब पूछते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में ये एक चीज़ तो समझ आ गई कि हजूर पिताजी के साथ किस हद तक अत्याचार हो रहा है और हुआ और हो रहा है। लेकिन कल्पना ही कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। बहुत खतरनाक है सोचना भी। पर खैर कोशिश है कि दुनिया को ये सच्चाई पता चले। हालांकि दुनिया कौन सा किसी की सगी है, पर क्या है कि सच तो एक दिन सामने आना ही आना है। झूठा जो भी हो उसका खात्मा होना ही होना है। आज नहीं होगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन हो ही जाएगा। पर इन सब में हम कौन सा कदम किस रूप में किस सोच के साथ उठाते हैं, तो ये मतलब सोचना है भी क्या हमारा स्टैंड रहता है, किस तरफ हम जाएंगे। और क्योंकि इतिहास इसी चीज का ही बनता है। ताकत, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या है कि सेवा कोई भी शख्स करता है ना, कोई भी, हम क्या करते हैं, जैसे डेरे में देखते हैं किसी ब्रह्मचारी ने बड़ी सेवा करी, और उस सेवा, जब ब्रह्मचारी ने सेवा करी, वो सेवा उसने नहीं करी, उससे वो सेवा हजूर पिताजी के वचनों ने करवाई। वो सेवा हजूर पिताजी के वचन हुए तो वो सेवा कर पाया, वरना उसकी औकात नहीं है। लेकिन समय के साथ उसको लगता है भी उसने सेवा करी, हजूर पिताजी का इसमें कोई रोल ही नहीं था, और उसको अहंकार हो गया। संगत की निगाह से हम देखते हैं भी, अरे बंदा बड़ा भगत है, इसने इतनी सेवा कमाई है। तो लेकिन असल में काम तो सतगुरु कर रहा होता है, और जिससे चाहे उससे काम करा सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है भी वो आदमी उस काबिल हो या ना हो, काम तो वो किसी से भी करा ले। लेकिन आदमी आगे से अहंकारी हो जाए भी, तो मैंने किया है, देखा मैंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, ये उसकी बेवकूफ़ी होती है। लेकिन बतौर संगत हम ये देख लेते हैं भी बड़ा भक्त है, पर ये नहीं देखते भी सतगुरु काम कैसे कर रहा है। और यही चीज़ें हमने प्रबंधकों में देख के गलतियां की भी, हमने उनको भगत समझ लिया, जबकि वो अत्याचारी थे, राक्षस टाइप के लोग थे, और हमने उनको भगत समझ लिया। बहुत सारे ऐसे 30 मार्क इस पिछले 6 सालों में मेरे को मिले, बात हुई भाई हमने तो डेरे के लिए ये किया वो किया ऐसे किया, हमारी यहाँ तक पहुँच थी, हम ये कर सकते थे, हमें ये करने नहीं दिया, हम तो ऐसा भी कर सकते थे। मैं भी शायद कभी ऐसी श्रेणी में था, मैं भी ये बोलता था कि मैंने तो ऐसे करना चाहा लेकिन प्रबंधकों ने करने नहीं दिया। पर असल में आज जब इन सारी चीज़ों को सोचते हैं तो ये समझ में आता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हमारे पास सिर्फ कहानियां हैं। होता वही है जो पिताजी चाह रहे हैं। हालात, नियति किस रूप में कहाँ ले जा रही है, ये जब बैठ के मंथन करते हैं तब समझ में आता है भी हाँ भी जो हो रहा था वो सही हो रहा था, जो हुआ है वो सही हुआ है, और जो होगा वो सही होगा। लेकिन क्या है कि इस दौर में अपनी खुद मुख्तियारी में जिसने पाप कमाना था उसने पाप कमाया, जिसने पुण्य कमाना था उसने पुण्य कमाया। अब जिसने, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है भी कौन क्या कमा रहा है। हाँ, पर ये है कि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में इंसान की हस्ती कायम नहीं करते। क्या है भी लोगों को लगता है भी पता नहीं जी मोहित ने बड़ी कुर्बानी दे दी, ये हुआ देखो जी पिताजी ने, ये मतलब अलग अलग तरह की उपाधियां लोग, तो लोग उनकी जिसकी जैसी सोच है वो वैसी दे देते हैं। लेकिन क्या है कि मेरा नजरिया तो मेरे को पता है कि मैंने क्या देखा है। संगत का नजरिया, क्योंकि क्या है, जो जेल जाता है उसको चाहे इतना महसूस हो ना हो, लेकिन जो बाहर से देखता है उसको ज्यादा महसूस होता है कि भाई गलत हो रहा है। और क्योंकि जेल जाने वाले को कर क्या सकता है, उसकी तो मजबूरी है, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसको, वो उसको थोड़ी कुछ कर सकता है। बाहर से खड़ा व्यक्ति देखता है सारी चीजें। तो उसमें क्या है, अभी ठीक है संगत का नजरिया अलग अलग तरीके का है, पर मेरा नजरिया कुछ और है। और ऐसे कैमरे पे नहीं समझ में आएगा, तो लिख के ही समझाएंगे किसी दिन। वो आपके पास आ जाएगा जब लिखेंगे कि किस नजरिए से इन चीजों को हमने देखा है। और क्या है कि लोग देखते हैं भी एडम ब्लॉक ने साजिश रची, क्यों? क्योंकि उनको यूपी वाले को नकली असली साबित नहीं कर पा रहे वो,
और यूपी वाला पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अपने आप को असली साबित कर दूं, पर हो नहीं पा रहा। और हर तरह के लोगों को अपनी अपनी समस्या थी। उनको है भी, किसी को है जी पैसे नहीं मिल रहे संगत से, लोग संगत पैसा देना कम कर रही है। मतलब हर वो तरीका है अभी जिसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, 2 नंबर के तरीके हैं, उसमें परेशान हो रहे हैं। जिन अफसरों को कुछ नहीं पता होता था उनको जरूरत से ज्यादा पता लग गया, अब वो 100 रुपए का काम 1000 रुपए में रिश्वत लेके करते हैं। तो ये बहुत सारी समस्या है। उन्होंने अपने तरीके से अपना प्लान बनाया, लेकिन क्या है अभी कुछ प्लान तो सतगुरु का भी चल रहा है। और उस प्लान को जब समझने की कोशिश करते हैं तो वे सारा घटनाक्रम किसी और निगाह से दिखाई देता है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है जी ये कर देना चाहिए, अब ऐसे कर देना चाहिए। क्या है कि ठीक है, सबका गुस्सा तरीका जायज है, लेकिन 6 साल में एटलीस्ट गुस्सा पालना तो हम सीख ही गए हैं। और कब कहाँ कितना दिखाना है ये भी काफी हद तक सीख रहे हैं। हाँ, उतने भी मैच्योर नहीं है, पर जितने हैं इतने तो हैं कि कब कितना किसको क्या दिखाना है। तो उस नजर से अगर हम देखें भी, देखो जी यूपी वाला ये बबीता जी कौन सी है? अभी यूपी वाला तो गधा है हमारे लिए। वो तो कोई ऐसा शब्द हमारे को मिलता नहीं घटिया भी जो सभ्य तौर पे लिया जा सके उसके लिए, कि चलो सभ्य भाषा में उसे राक्षस कह दें, गधा, सुअर, गंदगी का कीड़ा जो कह सकते हैं। बाकी गालियां तो बहुत सारी होती हैं। तो जिसको गुस्सा आता आता रहे, हमारे लिए तो वो वैसा ही है। और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन सूत भी करेंगे अच्छे से। तो खैर पर बात वही है कि इतिहास जब इन सारी चीजों को दोबारा से पढ़ेगा, बाकी ये ठीक है, ऐसे नौटंकी वाले जो लोग हैं इनको क्या है, इनको तो भी थोड़े से पनीर की सब्जी खिला दो, उसी में खुश हैं। क्यों, घर में खाने को कुछ मिलता नहीं, फ्री का मिल जाए और 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाए, एक शराब का पौवा मिल जाए, उसमें खुश है। तो खैर जो भी है, हम इस तरीके से चीजों को समझें कि इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो आपके उठाए हुए कदम बहुत मायने रखेंगे और बहुत उस पर विचार भी होगा अभी किस परिस्थिति में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए था और आपने क्या लिया। और ये चीज मतलब आपको समझनी है और इसी चीज को ही तोलना है। हाँ, ये नहीं है कि भी कुछ करेंगे नहीं, करेंगे तो सब कुछ। और जो हमारे बस का है, जितना हमें करना चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी कहानी है जो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी है, उसकी उस निगाह से अगर देखेंगे तो ये चीजें कुछ हो रही हैं। तो खैर जैसा भी है, भी कोई सवाल आपका हो? सवाल कोई आया नहीं है। बाकी यूपी वालों के चेले आए हैं, वो थोड़ा उनको लगता है गोलियों की जरूरत है, मिलेगी उनको कल भंडारे में वहां से गोलियां। आजकल तो नशे नशे का व्यापार छुड़ाने आया था, खुद ही नशे का व्यापार में डेरे को लगा गया यूपी वाला। 15 मिनट के अंदर नशा करना सीखो, अब तो ये टाइटल होना चाहिए यूपी वाले का। कोई नहीं, इसके पोस्टर्स बना बना डालते हैं हम यूपी वाले के। 15 मिनट में नशा करना सीखें, नशे की गोलियां बेचना सीखें। स्थान बरनावा आश्रम, यूपी का द्वार। और ट्रेनर डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधक कमेटी। तो बढ़िया, पूरे जो सा पोस्टर बना सकता हो, जिसको आता हो बनाने, बना के भेजना। इस बार आने दो बाहर इसको ना, इसका अच्छा खासा जुलूस निकालेंगे इस बार तो खैर जो भी है, यूपी वालों को क्या तो कहें। अब गधों की फौज है, समझाने निकलेंगे तो दुलत्ती झाड़ेंगे वो तो, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और पूछते हैं पिताजी कहाँ पर हैं, कुछ बताओ। देखो जी, हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है पिताजी कहाँ पर हैं। इतनी जानकारी पुख्ता है कि सुनारिया जेल में नहीं है, बस। इससे ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है।
मगर इतनी कंफर्म्ड है भी सुनारिया जेल में नहीं है, और कहाँ है ये पता नहीं है। ये आदमी नकली है, इसमें कोई हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है। हाँ, लेकिन इसमें से इन चारों में से एक का हमें 99.9% श्योर है कि वो सतपाल पांडे ही है। उसमें हमारे को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, और क्योंकि उसके कुछ एविडेंस हमारे हाथ लगे हैं, पर अभी इस तरह से दिखाने लायक नहीं है। तो हम चाह रहे हैं अभी पहले सबको काना कर लिया जाए, ताकि जब जुलूस निकले तो फिर अच्छे से निकले। तो खैर जो भी है, अब क्या है कि एडम ब्लॉक ने प्लानिंग बनाई नशे की गोलियों में मार को फंसाने की। पीछे से किसने साथ दिया? यूपी वाले जमूरे ने। अब हमारे वाला सतगुरु तो असली था, हमें साफ सुथरा बाहर निकाल लाया। इनका यूपी वाला जमूरा नकली है कि सारी मैनेजमेंट डेरा छोड़ के भागी हुई है। किसी में इतना दम नहीं भी सामने आके शक्ल ही दिखा दे। फिर ऊपर से जाके रिश्वत और ऑफर करते हैं सबको, भी इतने पैसे ले लो जी, हमारा बंदा छोड़ दो। रिश्वत तक देने, कितनी मर्जी रिश्वत ले लो जी, हमारा बंदा छोड़ दो इस केस में से, और जो गरीब आदमी फंसा है भी उसको जितनी सजा करानी है बेशक करा दो। तो ये यूपी बरनावा में सिखाया जाता है, और अब ऐसी शिक्षा के बाद फिर आप अंदाजा लगा लो भी क्या हो सकता है। देखो भी ऐसा है, जो उनसे सत ब्रह्मचारी है ना, इनको ब्रह्मचारी तो ना करा करो, इनको सच्चे व्यभिचारी कहा करो। ब्रह्मचारी तो मेरे निगाह में कोई ऐसा दिखता ही नहीं है मेरे को, दो चारों को छोड़ के, जो वो भी बुजुर्ग से हैं उनका कह सकते हैं, बाकी तो सारे व्यभिचारी ही हैं। हाँ, तो भाई तुम्हारे वाले पिताजी की मर्जी के बगैर थोड़े नशे की गोलियां दी गई थी माशा ने। तो यही तो हम कह रहे हैं, भाई तुम्हारे वाले यूपी वाले की मर्जी से ही नशे की गोलियां माशा और सारी प्रबंधकीय कमेटी बेचती है, और दान सिंह राधा जो भी हैं ये सारे बेच रहे हैं। और छोड़ो, हॉस्पिटल के अंदर कितने तो ऐसे बंदे डेरे के हॉस्पिटल में ही हैं जो नशे के केसों में जेल जाके आ चुके हैं। और एक किस्सा मेरे को किसी कल हॉस्पिटल के लड़के ने बताया, भी हॉस्पिटल का एक मैनेजर था, कोई हॉस्पिटल में मरीज के वारिस आए हुए थे, उनकी लड़की थी, उसके साथ ही गलत काम करता हुआ हॉस्पिटल में पकड़ा गया। तो नहीं, ब्रह्मचारी तो ये किसी एंगल से नहीं है, खच हो या सच हो, ये व्यभिचारी हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। तो इनका तो मतलब कहो ना, जब इतिहास लिखा जाए तो मेरे पास तो इनकी पूरी लिस्ट है, पर अब ऐसा कोई मौका आएगा तो पूरी लिस्ट ही सामने लाएंगे भी, देखो ऐसे ऐसे मतलब नीच किस्म के लोग हैं जो साधुओं के वेश में राक्षस हैं। मतलब रावण रोवण तो वो छोटी चीज है, जो सीता माता को उठा लाया था, वो सिर्फ उठा के ही लाया था साधु बन के। ये तो क्या क्या कर जाते हैं, कोई गिनती ही नहीं है। तो ये तो उससे भी बदतर है। तो खैर, ये यूपी वाले जमूरे की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा सब कुछ। ये क्या है, तीन चार, कई लोग पूछते हैं तो ये तीन चार लोग ही हैं अभी। क्या है, फिलहाल एक बबलू है, इसमें एक राकेश तिड़वा और एक जगजीत, ये तीन मेन सरगना है। हनीप्रीत इन सब के लिए टूल है, तीनों के लिए। तो केसेस के बारे में आप बोलो ना, हाई कोर्ट में तो जी ऐसा है 29 तारीख की सुनवाई है, और जो केसों को लेकर। लेकिन क्या है कि एक वकील ने बड़ी अजीब सी बात कही है, चलो मेरे को लगता है कैमरे में बताने लायक तो वैसे नहीं है, कि भी क्या है, भी ये कोर्ट की जो हर एक ईंट है जो पैसा मांगती है। हाई कोर्ट में हमारी पीआईएल को लेके 18 से 19 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन हाई कोर्ट इस पीआईएल को देखना नहीं चाहती, और हमें पता है वो देखेगी भी नहीं, क्योंकि क्या है, अभी बिना पैसे काम वहां होते ही नहीं है जो हमें असल में ये पीआईएल हम इसलिए नहीं लगाते भी हाई कोर्ट से हमारे को न्याय चाहिए। आपको क्या लगता है भी जिस सतगुरु के इशारे पे दो जहान चल रहे हैं,
चलते हैं, जिसकी इतनी शक्ति है भी एक पलक झपकाने में वो सृष्टि नष्ट करके दोबारा बना सकता है, उसको 2% का कोई जज इंसाफ देगा, न्याय देगा, वो फैसला करेगा, बताएगा भी संत सच्चा है कि नहीं। असल में संतों का इतिहास ऐसा है कि वो अपने आप ही उनका सच अपने तरीके से बाहर आता है, और वो इस रूप में आता है कि कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। संतों ने तो 10-10, 12-12 साल, 8-8 साल सजाएं काटी हैं, लेकिन आज तक यही नहीं पता कि सजा किस जुर्म में काटी है। और उसके बाद इस तरीके से वो जाहिर हुए हैं कि कोई शक शोभा ही नहीं है किसी को। तो वो कभी सुना आपने भी किसी न्यायाधीश ने या किसी राजा ने ऐसे इंसाफ किया हो संतों का? वो उनकी सच्चाई कुदरत अपने तरीके से ही सामने लाती है। ये जो पीआईएल लगाना, कोर्टों में केस लगाना, ये सब चीजें तो समाज में, इतिहास में इस रूप में जानी जाती हैं कि बुराई इस हद तक थी भी, जिन लोगों के हाथ में न्याय का भार था वो बिकाऊ हो गए थे, जो सत्ताधारी थे वो अत्याचारी हो गए थे, जो भक्त थे वो राक्षसों की तरह मतलब व्यभिचारी हो गए थे, राक्षस बन गए थे, अत्याचारी बन गए थे। ये जो तरीके हैं अभी पीआईएल लगाना या कार्रवाइयां करना या हमारा लाइव बोलना, ये चीजें कोई मतलब इसलिए नहीं है भी इन सब से पिताजी वापस आ जाएंगे। ये सब चीजें तो इतिहास में बुराई का वो पैमाना कैसा था ये एस्टैब्लिश करने के लिए होती हैं कि ये हालात थे भी। 3-3 साल तक जिस कोर्टों के नियम में 6 महीने के अंदर जनहित याचिका को सुन के उस पर फैसला देना होता है, वहां संतों के केस में एक निर्दोष संत 6 साल से जेल में था और 3-3 साल तक ट्रिपल बेंच पे भी याचिकाएं सुनी नहीं। अब सिस्टम, व्यवस्था, बुराई किस हद, तो ये सारी चीजें इतिहास में इस तरह से एस्टैब्लिश होती हैं। ये चीज करने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। जब नकली वाला आया, हमारे को कौन सा नहीं पता था भी नकली वाला मामले में हाई कोर्ट कुछ करेगी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए है भी ये रिकॉर्ड चीजें इतिहास में जब बने तो फिर ये चीजें लोगों को दिखें। ये ऐसा नहीं है भी उस समय के जो न्याय करने वाले लोग थे या अधिकारी लोग थे या सरकारें थी या जो अपने आप को बड़े ईमानदार होंगे इस दौर के, उनको सबको सब कुछ पता था, सबको सब कुछ कर भी सकते थे। लेकिन ये चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि कल को जब इतिहास बनेगा तो बुराई का पैमाना इन्हीं चीजों से स्थापित होता है। अब आज अगर मान लो हम इतिहास पढ़ते हैं भी संतों के साथ क्या हुआ, उनके परिवारों के साथ क्या हुआ, किस तरह की सभाएं लगती थी, राजा किस तरह के फैसले सुनाते थे, जब ये सारी चीजें अब पढ़ते हैं तो वो कहाँ से पढ़ते हैं? वो उस समय की जो कार्रवाइयां होती थी, जो बातचीत होती थी, जो कागजों का लेन देन होता था, उसी से एस्टैब्लिश होती हैं। लेकिन क्या संतों की सच्चाई उन कागजों के जरिए सामने आई? संतों की सच्चाई तो कुदरत खुद ब खुद, कुदरत जिसकी गुलाम है वो सच्चाई तो कुदरत नियति जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही होना है। ये सारा दौर तो अच्छाई और बुराई की परख का है, और अच्छाई और बुराई की लड़ाई किस रूप में बढ़ के बुराई नष्ट होगी ये सिर्फ उसके लिए है। तो ये इस चीज को आप इस तरह से ना लें भी कल भी पीआईएल का क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है। वहां आप सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया से बढ़िया वकील खड़ा कर लो, वहां भी कुछ नहीं होना, क्योंकि अगर पिताजी को वास्तव में इन्हीं चीजों से सब कुछ करना होता तो वो पहले स्टेज पे सबसे बढ़िया वकील खड़ा करते भी। ऐसा नहीं है। अभी मान लो मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने बोला भी राम जेठमलानी कभी रेप का केस नहीं लेते थे भी, और आपने ये कैसे कह दिया भी राम जेठमलानी ने केस लिया था। मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका है सोचने का। लेकिन क्या है अभी राम जेठमलानी तो संत आसाराम के केस में कितनी बार अपीयर हुए हैं, उसमें तो पोस्को का केस था, और कितनी बार अपीयर हुए हैं उनके बेल मैटर में और अलग अलग मैटर्स में। तो खैर ये हर तरह के लोग हैं, कुछ ये साबित करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे जो परम पिताजी से नाम लेवा है कि भी हजूर पिताजी में कुछ है ही नहीं। हर बंदा अपनी राय देता है जी, उनकी राय के हिसाब से चले होते तो शायद आज ये होता, लेकिन क्या है सलाहकारों की राय पे नहीं।
संतों की नीति होती है, पहले से जो होना है वो होना है। तो इस कंफ्यूजन में कोई ना रहे कि भाई, इस कोशिश में भी कोई ना रहा करो भी, ये साबित करने के लिए भी आप हमारे मन में ये बिठाने की कोशिश करें कि हजूर संत जी को के प्रति जो हमारी आस्था है वो सही नहीं है। देखो, हमें नहीं पता, हम 1995-96 या के आसपास जुड़े हैं। उसके बाद पढ़ लिखे, होश संभाली और डेरे में जब आए तो लगभग 2013-14 तक हम डेरे में पढ़ लिख के आए। जितनी दुनिया, जितनी जिंदगी हमने देखी है उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हजूर संत जी कहीं भी गलत हों, ये हम नहीं मानते, जितना हमने उन्हें देखा है। अब कोई पुरानी बातें बताए जी, मैं उस समय वहां मौजूद था और मैं इस चीज का साक्षी हूं, गवाह हूं, तो उनकी बात को सच हम तो मान नहीं सकते। लेकिन क्या है कि एक तरफी बात हम सुनना पसंद नहीं करते। अगर किसी को इतना ही है तो ये बात तब हो जब हजूर पिताजी सामने हो, तब कोई बोले तब तो हम सुने और यकीन करें भी हाँ भी चलो। लेकिन हम कोई इस स्टेज पे भी नहीं है भी हम जज बन के बैठे। लेकिन हमारी जितनी जिंदगी गुजरी है डेरे में हजूर पिताजी के साथ, उसमें हमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई हम किसी भी स्टेज पे हजूर पिताजी को मतलब गलत समझ लेंगे। हमारे लिए वो किसी भी मायने में गलत नहीं है और हर एंगल से वो सही हैं, सच्चे हैं और सर्वोच्च हैं। बाकी कोशिश करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि अब जबरदस्ती करोगे तो बात नहीं होगी उतनी। लेकिन हर कोई अपने तरीके से कोशिश करता है सीबीआई को सही साबित करने की, जजों को सही साबित करने की, अदालतों को। हमने तो जी कोर्ट में लगे हुए कागज पढ़े हैं और वो कागज ये बोलते हैं कि जो कुछ हुआ वो झूठ के सहारे हुआ। अब कागज में जो लिखा है वो तो यही बताता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने जज को सामने से बोल के भी देख लिया। तो जहां जज की जुबान बंद हो गई वहां समझ आ गया भी जज बिके हुए थे। तो इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने अपने तरीकों से, अपने पैंतरों से कर लिया। बाकी किसी के ऑर्थोडॉक्स पैटर्न है कि भाई उनके हिसाब से ऐसे था वैसे था, वो उस समय के साक्षी थे। तो जो भी कोर्ट की अदालतों की कार्रवाई होती है वो कागजों में लिखी जाती है और सामने आती है। वो कागज ये कहते हैं भी सीबीआई का जो जज था वो बिका हुआ था। कागज ये कहते हैं भी सीबीआई के जो अधिकारी थे वो बिके हुए थे। कागज ये कहते हैं भी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो हजूर पिताजी के पक्ष में थे, लेकिन डेरे की मैनेजमेंट और वकीलों ने जानबूझ के हजूर पिताजी के पक्ष के सबूत अदालतों में पेश नहीं किए। और वो सबूत हमारे पास हैं और हमारे सबूत देख के जजों को डर लगने लगा। तो हमें तो ये इतना पता है। अब वो जबरदस्ती घुसाए जाओ हमारे दिमाग में तो भाई जिसके पास हो वो कहानियों की बजाय सबूत लेके आए तो अच्छी बात है। और सबूत वो होता है जो, क्योंकि ये मामले कोर्टों में निर्धारित हुए हैं इसलिए कोर्टों में हर चीज का कागज उपलब्ध है और उसकी हर एक कॉपी हमारे पास भी उपलब्ध है। तो इसलिए हमें ये कहानियां तो ना ही सुनाओ कि हमें पता नहीं है भी इस केस में किस स्तर पे क्या कार्रवाई हुई, किसने किसके साथ क्या बदतमीजी की। हमारी निगाह में डेरे की तमाम मैनेजमेंट मौके पे मौजूद, लगभग लगभग सभी साधु जो डेरे में बने फिरते हैं, डेरे की तमाम 85 मेंबर कमेटी और इस समय जितने भी ब्लॉकों में बंगीदास बने फिर रहे हैं और जो जिम्मेवार बने फिर रहे हैं, वो सब के सब भ्रष्ट, लालची, राक्षस किस्म के और अत्याचारी लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ भी कह लो। इनमें कोई भी किसी भी एंगल से भगत नहीं है। तो भी हम तो सीधी सीधी बात सीधी बोलते हैं खुले तौर पे। और कल किसी का आया एक मैसेज, बोला जी आपने वीडियो में जो बोला वो तो जी हमारे घर पे लागू होता है और माफी मांगो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या है ना कि लोगों के अपने घर तो संवरते नहीं, दूसरों को धमकियां देने चलते हैं। खुद की जुबान पे कंट्रोल नहीं है,
दूसरों को शिक्षा देंगे भी ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। हम खुले तौर पे बोलते हैं भी। डेरे के 3 नियम हैं। शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं खाना, और पर स्त्री पराई पुरुष को माता बहन भाई बेटी पिता के समान जानना मानना समझना, ये नियम है। और पिताजी ने बोला था भी जो इन नियमों में पक्का है और पहरा देता है और कुछ सेवा सुमरण करता है, उसे अंदर बाहर मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और सतगुरु उसका निगहबान है। ये पिताजी के वचन है। जो दुख तकलीफ आती है कर्म चक्कर है, लेकिन सतगुरु हमेशा साथ खड़ता है। उसके बाद अगर कोई कहे जी हम तो इन सारी चीजों पे पक्के हैं और हम तो आत्महत्या करेंगे, हम तो जी डेरा छोड़ के जाएंगे, हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारे घर में कलह कलेश है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घर में रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों की मर्यादाएं नहीं है, हमें नहीं पता हमारी माँ क्या करती है, माँ को नहीं पता बेटी क्या करती है। तो अगर ये चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कि, और उसके बाद आप कहो भी हम सच्चे शिष्य हैं, और तो हम इतने भी गधे नहीं हैं भी हम भी समझ ना पाए भी क्या है। खैर जो भी है, अब तो जेल भी देख ली कैसी होती है, और पुलिस कार्रवाई में इस हद तक भी जाके देख लिया भी किस तरह से साजिशें बनाई भी जाती हैं। पुलिस बेईमान भी होती है और ईमानदार भी होती है, दोनों तरह की होती है। और बेईमान कैसी होती है और ईमानदार कैसी होती है ये भी देख लिया। तो क्या है, ये धमकियां जो हैं वो अपने पास संभाल के रखो। जिसको लगता हो उसकी पहुंच है, जाके बड़े चौंक के जौन सा मीडिया चैनल मिलता हो, जौन सा खैर खोवा मिलता हो, जाके उसको सुनाओ अपनी कहानियां। हमें तुम्हारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिसके घर में जो मरे जिए हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है भी हमसे पंगा लोगे तो हम तो सबक सिखाएंगे। ये हमारे को आध्यात्मिक दुनिया में भी आत्मरक्षा का अधिकार है। और नहीं यकीन होता दोबारा लेके देख लो। और अभी तो होगा जो आपके सामने आएगा, कुछ कागजात हमारी तरफ से पूरे नहीं हुए हैं, वो पूरे हो जाएं फिर आपके सामने चीजें आएंगी, फिर चिल्लाएंगे भी लोग, और एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, कार्रवाइयां करेंगे, एक दूसरे को फंसाएंगे, दिखाएंगे आपको कैसे जिन्हें आप अपना समझते हैं वो कैसे आपको ही खुद बयान दे दे के फंसाएंगे। तो क्या है अभी चक्रव्यूह रचना कोई सिर्फ तुम्हें नहीं आता, खुद ही देख लेना, हमें कोई वो नहीं है, जो होगा सबके सामने आएगा। तो खैर मेरा तो आज उतना लाइव का कार्यक्रम नहीं था, जिनका था वो शायद बिजी हो गए, उनको सम व्यवस्था नहीं हो पाई। बैन वीरपल कौर को हमने नहीं सुना है कई दिनों से। हम उनको लाइन पे लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, देखते हैं कुछ। तो बैन वीरपल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे है, तो मैं सुनते हैं। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारी सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ,
ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 101% ਨਹੀਂ 200% ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSG1 ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆਈ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟਪੋਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਪੋਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਣਗੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਸ ਜਾਈਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਜਮੂਰਾ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, 295 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੇਟੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਈਲ। ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? 3-3 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15-15 ਮੋਟਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ NDPS ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੁਛ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਘਰੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮਸਕਦੇ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪੋਸਟ। ਉਹ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੜਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਖਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਕੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਜਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 9 ਦਿਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 295 ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਐਡੀ ਅਣਖ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੱਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 3 ਕੇਸ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੱਟੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਪਿਆ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫੀਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਜਰ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਭੜਕੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 295 ਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ MAG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ MAG1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ कहते बेटा ऐसे ही एक दिन सच्चाई का पता सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि सच्चाई जो सच है वो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। सारी दुनिया में सच का पता लगना है। गुरु पिताई दे नवंबर महीने दे भंडारे दी वचन कीते सी एक बार गुरु पिताई ने 2009 दे विच याद है मैनूं अज भी। जब तक मालक ने पर्दा रखा हुआ है ना उन्ना चेर ही पर्दा है ते जिद्दे सतगुर ने पर्दे चकते ना
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕभी ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਚ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਜੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਤ ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਮਤ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚ ਚੱਕਿਆ ਏਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਏਦੂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਹਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚ ਹੈ 1% ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1% ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਨਾ ਵੀ 1% ਸੱਚ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 1% ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1% ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਕੂਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੂਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 15-15 ਮੋਟਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂਗਾ
ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ 85 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਭੰਗੀ ਦਸਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੰਗੀ ਦਸਾਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਭੰਗੀ ਦਸ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਬੋਲਦੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੱਟ ਦੀ ਡੇਰੇ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਭੇਜੇ। ਬਥੇਰੇ 25 45 ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਐ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਭਜਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਸ਼ਰਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਬਾਪ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਕੇ ਕਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੁਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਨਾਮ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਈਆ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇੜ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਗਜੀਤ, ਰਾਜ ਪਿੰਗਰਾ, ਸਤਪਾਲ ਟਹਾਣਾ,
ਇਹ ਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਆ, ਕੋਈ ਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਗਜੀਤ ਰਾਜ ਟਿੰਗਰਾ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਟਵਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਣੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 2010-11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ 2017 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ NDPS ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1450 ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਐਡੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਏਦੂ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਰੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਮੂਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਮੂਰੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ
ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਟਪੂਸਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮੂਰੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਉਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲੰਕ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਸ ਏਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਏਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਏਦੋਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਸਿਰਫ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਵਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਲੋ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੋ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਜੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੌ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਪੈਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਰੀਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ, ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਜਮੂਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਏਲੀਅਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਅਨ ਹੈ ਇਹੀ ਏਲੀਅਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 400 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਾਵਣ, ਹਰਨਾਕਸ਼, ਕੰਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੱਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਾਂ 1% ਸੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ 3 ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ 1000 ਨਹੀਂ ਲੱਖ% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਟਸ-ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸਿਤਮ ਹੱਸ ਹੱਸਨੇ ਸहेंगे हम, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਗਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਆਈ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਆਸ਼ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰੋਂ ਤਿੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਨੱਚਣਾ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚ ਲਓ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਲਾਦਪੁਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਮਚੇ ਆ 45 ਮੈਂਬਰ 85 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ NDPS ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਛੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਜੀ, ਆ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਦੱਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ, ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕੇਸ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਾਛੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਭੱਜੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। तेरे यासना है मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे यासना। सासंग जी प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए, इस उम्मीद के साथ हाजुर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं। धन धन सतगुरु तेरे यास।